మహాకుంభమేళాకు అంచనాలను మించి భక్తులు తరలివస్తున్నారా? త్రివేణి సంగమంలో భక్తి రసం ఏరులై పారుతోందా? మౌని అమావాస్యకు 10 కోట్ల మందికి పైగా వస్తారా? అసలు కుంభమేళా అంటే ఎందుకంత క్రేజ్? కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేస్తున్న ప్రచారం ఫలితాలనిస్తోంది. కుంభమేళాకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. తొలి 10 రోజుల్లోనే 11 కోట్ల మంది త్రివేణి సంగమంలో పుణ్య స్నానాలు ఆచరించారు. గంగా, యమున, సరస్వతి నదులు సంగమంలో అమృత స్నానాలు ఆచరించేందుకు ప్రపంచ నలుమూలల నుంచి అంచనాలకు మించి తరలి వస్తున్నారు. ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 23వ తేదీ వరకు డేటాను యూపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఇక అత్యంత కీలకమైన మౌని అమావాస్య జనవరి 29న రానుంది. ఆ రోజు ఏకంగా 10 కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఆదేశించారు. ఎంత చేసినా భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వస్తూ ఉండడంతో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. పొగమంచు, చలి కూడా విపరీతంగా ఉన్నాయి. जो जाति गणना की बात करते थे, यहाँ 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करने वाले हैं. मुझे लगता है अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके होंगे. तो चारों तरफ दरवाजे खुले हुए हैं. गणना करके देखें कहीं भेद है क्या. यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सनातन विश्व का सबसे बड़ा धर्म है और सबको समाहित करने वाला है, जिसके लिए चाणक्य ने कहा है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम. हम वसुधा को अपना मानते हैं. कुंभ तो चल रहा है, ये तो प्राचीन समय से आ रहे हैं, प्राचीन समय से हो रहा है. नया तो नहीं हुआ है कि टर्म होता है, पीरियड होता है कि 12 साल में यहाँ सुने कि अमृतपान समुद्र मंथन हुए, उसमें 4 जगह अमृत गिर गया. तो उसमें हम हिंदू धर्म में वहाँ क्या कहते हैं, मुक्त मोक्ष के साधन के हेतु हम गंगा में स्नान करते हैं, आयोजन मेला के करते हैं. स्नान करने के हेतु अपनी पाप मुक्त करने के लिए गंगा माँ को ध्यान करते हैं, समर्पित करते हैं अपने. और मैं पहली बार कुंभ नहाने आया हूँ और गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है, तो संगम देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. माँ गंगा जी की आरती तो नहीं देख पाया मैं, लेकिन अभी जो है स्नान करके बहुत अच्छा लगा. मुझे गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा. बाला साहब की और राम जी की कृपा है, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच पाए आज के दिन. बस उनका आशीर्वाद है तभी हम लोग आज के दिन पहुँच पाए. अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो हम आज के दिन नहीं पहुँच पाते. पूरा हो गया है और ये हमारे सनातन धर्म की विजय का प्रतीक है. हम हिंदुओं को इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था. बहुत वर्षों से हम रामलला के मंदिर का इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम उनकी वार्षिक वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ भिलवाड़ा राजस्थान से उपस्थित हुए हैं. జనవరి 13న ప్రారంభమైన మహాకుంభమేళా ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన మహాశివరాత్రితో ముగియనుంది. 45 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమానికి హాజరయ్యే భక్తుల సంఖ్య 60 కోట్లను చేరినా ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు. సుమారు 1,60,000 టెంట్లను ఏర్పాటు చేశారు. 1,50,000 టాయిలెట్స్ ను నిర్మించారు. దాదాపు 15,000 మంది శానిటేషన్ వర్కర్స్ పనిచేయనున్నారు. 1,250 కిలోమీటర్ల దూరం పైప్ లైన్ వేశారు. 67,000 LED లైట్లు, 2,000 సోలార్ లైట్లు, 3 లక్షల వృక్షాలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ 45 రోజుల్లో 40 కోట్ల మంది భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో చేసినవే. కానీ అంచనాను మించి 10-15 కోట్లు ఎక్కువ మంది వస్తారని अंचना वेस्तुनार इप्पुडु इतना भरपूर मात्रा में हमें मदद किया कि हमारी सक्षमता एक स्तर तक थी, लेकिन उनके साथ आने से हम और कई गुना ज़्यादा भक्तों को, जो यहाँ पर श्रद्धालु साधु संत आए हैं, उनको हम और ज़्यादा स्तर पर जो है प्रसाद वितरण करने का प्रयास कर पा रहे हैं. हमें याद है कि जब हम पहले कुंभ मेला में आते थे, मैं 2013 से सब कुंभ मेला में जा रहा हूँ, तो हमारी क्षमता हर रोज 5-10 हजार भक्तों को खिलाने की थी. मेरा गांव पड़ता है मिरावली खुर्द, वहाँ के रहने वाले से. कुंभ मेले में आए हो? जी कुंभ मेले में आए. बहुत अच्छा यहाँ पे योगी जी की जो व्यवस्था रही है, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मन प्रसन्न हुआ. ये व्यवस्था हर जगह देखने को नहीं मिलती. మహాకుంభమేళా ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగమంచు, చలిగాలులు వీస్తున్న భక్తులు లెక్క చేయటం లేదు. త్రివేణి సంగమంలో మునుగుతున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కీలకమైన 4 పవిత్ర స్నానాలు ఉండడంతో యాత్రికుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. జనవరి 29న మౌన అమావాస్య,
ఫిబ్రవరి 3న వసంత పంచమి, ఫిబ్రవరి 12న మాఘ పౌర్ణమి, ఫిబ్రవరి 26న మహాశివరాత్రి ఉన్నాయి. మౌని అమావాస్య కోసం మరో 150 స్పెషల్ ట్రైన్స్ ను నడపనుంది రైల్వే శాఖ. మహాకుంభ దెబ్బకు ఉత్తరాదిన పలు రైళ్లు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. అటు అయోధ్య, ఇటు వారణాసి ఆలయాలకు సైతం భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. అమిత్ షా 27న, ఉపరాష్ట్రపతి ఫిబ్రవరి 1వ తేదీన, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫిబ్రవరి 5న మహాకుంభలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది. అమిత్ షా మహాకుంభ్ మేళాలో పవిత్ర స్నానం, గంగాహారతిలో పాల్గొనడంతో పాటు అధికారులతో కూడా సమావేశమవుతారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ఫిబ్రవరి 10న ప్రయాగ్రాజ్ వస్తారు. ఈసారి రష్యా, ఉక్రెయిన్ నుంచి సైతం భారీ స్థాయిలో భక్తులు తరలివచ్చారు. యుద్ధం ఆగాలంటూ ప్రయాగ్రాజ్ లో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉండడం విశేషం. ఫ్లైట్, ట్రైన్, బస్, కార్ ఇలా ఏదో ఒక వాహనంలో కోట్లాది భక్తులు ప్రయాగ్రాజ్ వస్తున్నారు. ఏది దొరక్కపోతే నడుచుకునైనా వచ్చి త్రివేణి సంగమంలో స్నానమాచరిస్తూ ఉండడం విశేషం. పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు సైతం రంగంలోకి దిగి నదిలో వదిలిన పూజా సామాగ్రిని ఎప్పటికప్పుడు బయటకు తీస్తోంది. వాటర్ క్వాలిటీని పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 7,000 కోట్లు వెచ్చించి ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల తాకిడి పెరగడంతో మరో 1,500 కోట్లను కేటాయించింది. మహాకుంభ మేళా దేశ ఐక్యతకు, మత సామరస్యానికి నిదర్శనం. ప్రతి ఒక్కరూ ప్రయాగ్రాజ్ సందర్శించాలంటోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మహాకుంభకు భారీ స్థాయిలో భక్తులు వెళుతున్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయాలను పెంచాలని కోరుతున్నారు. మహాకుంభ మేళాకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ తో టూర్లు ఆపరేట్ చేస్తోంది. 7 రోజుల పాటు టూర్లో కాశీ, ప్రయాగ్రాజ్, గయా, కోనార్, పూరి లాంటి ప్రాంతాలను తిప్పుతోంది.